So right students, in class we are in chapter unit 4 logic based testing. So in logic based testing we are seeing the topic called KV charts. So right, previously we saw this path expression concept wherein we came to know that while solving the Boolean expressions, whatever Boolean rules you are applying, if it is difficult to apply all those Boolean rules, then you can simplify the expression by using KV charts also. So for that reason, we started with this KV charts topic yesterday's class. So we saw the problem. We saw the simple forms: one variable, two variable, three variable, and four variable. So I asked you to learn all these things in yesterday's class, so that we'll see an example today. So these are all for two variables, two literals A and B. So two variables covered two by two combinations, four values వస్తాయి. So our values వచ్చేసి 0 0 0 1, okay, 1 0 and 1 1. So these will be the values. So while grouping, you need to always group the values in the multiples of either 1 or 2 or 4 or 8 and so on. So grouping should be done either row wise or column wise, but not diagonal wise. And grouping should be in multiples of 2, 4 and 8. Okay. And so these are all the examples which we saw for two variables, and next three variables, and next the four variables. So we covered all these topics in yesterday's class. So you should practice all those things for simplifying. Next we'll start with our today's class. So in coming to our today's class, just we'll take an example. So here we are given an expression f of a b c d. So I'm having four literals in the expression. So this is the expression, not this upper one. The upper line of bars అనేది print అవ్వలేదు. So this is the expression. Okay. So as you are having four variables here, a b c d, I need to take a four variable KV chart. Okay. So this is the table here. As I already told you, in KV charts draw చేసేటప్పుడు first see the order. So four variables ఉన్నాయి కాబట్టి 4/4 లో first 0 0, next 1 and next 2 అనేది లాస్ట్ లోకి రావాలి, and next 3. either you can write row wise or column wise అని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ column wise రాస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ 0 నెక్స్ట్ 1 నెక్స్ట్ 2 and next 3. నెక్స్ట్ సెకండ్ కాలమ్ కి కంటిన్యూషన్ 3 తర్వాత 4 5 6 కిందకి రావాలి, అండ్ నెక్స్ట్ 7. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కాలమ్ అయిపోయాక థర్డ్ ఫోర్త్ కాలమ్లో 7 తర్వాత 8 9 10 and 11. 8 9 10 and 11, and next 12 13 14 and 15. So four variables ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు 16 combinations రావాలి. So these are all the things. So this is how you can draw the chart. You can draw the elements here. So గుర్తుపెట్టుకోండి, కాలమ్ వైజ్ వేసినప్పుడు 1 2 1 2 3 4 5 6 4 5 6 and 7 8 9. Actually 10 ఇక్కడ ఉండాలి. This is not 11. This is 10 and 11. Okay, so ఇక్కడ తప్పుగా ఉంది. So this is 10 and 11, same order. I'm skipping the third one and coming to fourth one. Next 12 13 14 and 15. This is how you will write. లేదా you can also write row wise అమ్మ. So 4/4 మనం తీసుకున్నప్పుడు 4/4 తీసుకున్నప్పుడు స్టార్టింగ్ విత్ 0 to 15 రావాలి కాబట్టి 0. ఓకే, నేను కాలమ్ కాదు రో వైజ్ వెళ్తాను. 1 2 3 4 5
6 and 7, next 8, 9, 10 and 11, next third one, 12, 13, 14 and 15. So this is how the values will be filled. Okay na? So అందుకని ఇక్కడ combination of 0 0 0 1 1 1 1 0 అలానే 0 0 0 1 1 1 and 1 0. సో మనం ఐదర్ ఇలా కాలమ్ వైజ్ అయినా వాళ్ళచ్చు ఇక్కడ చూపించినట్టు లేదా రో వైజ్ అయినా మీరు వాల్యూస్ అనేది వేసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసేసి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ అండ్ డి డాష్ మీకు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్. సో దాన్ని సో యూఆర్ ఆస్క్డ్ టు సింప్లిఫై దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. మీరు బూలియన్ రూల్స్ యూస్ చేసి యాక్చువల్లీ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని మీరు సింప్లిఫై చేయాలి. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు సింప్లిఫై చేయాలి కానీ మీరు బూలియన్ రూల్స్ యూస్ చేయకుండా యూఆర్ ప్లాటింగ్ ఇట్ ఇన్ కేవీ చార్ట్. సో చార్ట్లో ప్లాట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ నాకు వచ్చిన వాల్యూ A dash, B dash, C dash and D dash. Okay, so see here dash ante as you know it is 0, A ante 1, A dash ante 0. So A dash antunam kabatti A 0 ainappudu, B dash antunam kabatti B 0 ainappudu, C dash antunam kabatti C 0 ainappudu, D 0 ainappudu. So here I am giving the value as 1. Okay na, ఇది sum of products forms లో రాస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఈ వాల్యూ దిస్ వాల్యూ ఇస్ 1. Okay, and next A dash, B dash, C and D dash. So AB value 0 లో ఉండాలి, AB value 0 లో ఉన్నాయి, C value 1 ఉండాలి, D value 0 లో ఉండాలి. సో C value 1 ఉండాలి, D value అనేది 0 లో ఉండాలి. అంటే this is the term. So here I am giving the value as 1. Okay, ఈ పర్టికులర్ కాలమ్ 0 0, పర్టికులర్ రో అనేది 1 0 లో ఉంది. సో దిస్ ఇస్ 1. అండ్ నెక్స్ట్ A dash, B, C dash, D dash. A 0 ఉండాలి, B 1 ఉండాలి, C 0 ఉండాలి, D 1 and 1 ఉండాలి. So that is nothing but A 0, B 1, C 0, D 1. అంటే this is the particular value. Okay, and next A dash, B, C, D. So A ఒకటి 0 ఉండాలి, B, C, D values 1 లో ఉండాలి. So A 0, B value 1, C value 1, D value 1. So this is the corresponding row and column wise. Okay na? So next A, B dash, C dash, D. So A value 1 undali, B value 0 undali, C value 0 undali, 1. So A value 1, B value 0, C value 0, D value. And this is the corresponding one. Okay, so next one A, B dash, C, D dash. So this is the value. Next one A, B, C dash, D. This will be the value. Next A, B, C, D. This will be the value. Next A, B, C, D dash. This will be the value. So ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ముందు మనం 4 వేరియబుల్ కాబట్టి 4 వేరియబుల్ చార్ట్ వేసి ఐ ప్లాటెడ్ ఇట్ ఇన్ కేవ్ చార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఎస్టెస్ క్లాస్లో మనం చూసినట్టు యూ నీడ్ టు గ్రూప్ ద ఎలిమెంట్స్. సో గ్రూపింగ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఈస్ పాసిబిలిటీ టు గ్రూప్ 8 ఎలిమెంట్స్ మీరు ఒకేసారి 8 ఎలిమెంట్స్ని గ్రూప్ చేయొచ్చు, లేదు 4 ఎలిమెంట్స్, లేదు 2 ఎలిమెంట్స్, దెన్ ఫైనల్లీ 1 ఎలిమెంట్. ఓకే, సో సీ హియర్ నాకు ఇక్కడ 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ ట్రై టు గ్రూప్ దీస్ 4 ఎలిమెంట్స్. ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ ని గ్రూప్ చేసినప్పుడు సో దీని కరెస్పాండింగ్ కాలమ్ వాల్యూస్ చూడండి. కాలమ్ వాల్యూస్ లో ఏ వాల్యూ సిమిలర్ గా ఉంది. సో కాలమ్ వాల్యూస్ లో ఇక్కడ 0 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 1 ఉంది. అంటే బి వాల్యూ రెండు చోట్ల 1 ఉంది. సో కాలంలో బి సేమ్గా ఉంది. సో కరెస్పాండింగ్ రో చూడండి, ఈ 4 వాల్యూస్ గ్రూప్ చేసినప్పుడు కరెస్పాండింగ్ రో చూడండి. సో రోలో ఏ వాల్యూ సిమిలర్గా ఉంది. సో సి అనేది 0 ఉంది, 1 ఉంది, డి మాత్రం 1 and 1 ఉంది కాబట్టి సో బిడి విల్ బి ద ఫస్ట్ టర్మ్. బట్ ఆఫ్టర్ గ్రూపింగ్ దిస్ 4 వాల్యూస్ బిడి విల్ బి ద ఫస్ట్ సింప్లిఫైడ్ టర్మ్. ప్లస్ ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి I'm grouping 2.
టూ ఎలిమెంట్స్ని ఇలా కార్నర్స్లో ఉన్నాయి గ్రూప్ చేయొచ్చు అని చెప్పాం కదా. సో ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ని ఎందుకని ఈ షీట్ మనం ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ అనేది పక్కకు వస్తాయి, సో అడ్జసెంట్గా వస్తాయి. సో అప్పుడు మనం ఆ రెండింటిని గ్రూప్ చేయొచ్చు కాబట్టి. సో సి హియర్ ఇక్కడ 1 and 1, ఓకే, ఈ రెండింటిని గ్రూప్ చేసినప్పుడు సి ద కాలమ్ వాల్యూ, టూ వేరియబుల్స్ గ్రూప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నాకు 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. సో కాలమ్ వాల్యూ ఏంటి, ఏ డాష్ బి డాష్, సో ఏ డాష్ బి డాష్. అండ్ రో వాల్యూ చూడండి, సో ఇక్కడ రో వాల్యూ 0 0, ఇక్కడ రో వాల్యూ 1 0. ఈ రెండిట్లో సిమిలర్గా ఉన్న టర్మ్ ఏంటి, 0 ఫర్ డి. డికి రెండు చోట్ల సిమిలర్గా 0 ఉంది, సో D0 అంటే డి డాష్. సో ఈ రెండింటిని గ్రూప్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన వాల్యూ వచ్చేసి ఏ డాష్ బి డాష్ డి డాష్. ఓకే, ప్లస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఒక 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ గ్రూపింగ్ బోత్ దీస్ 2 టర్మ్స్. ఓకే, సో ఈ 2 టర్మ్స్ గ్రూప్ చేస్తున్నప్పుడు సి హియర్ ఈ కాలంలో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద సిమిలర్ థింగ్స్. కాలంలో నాకు 1 1 ఉంది, 1 0 ఉంది. సో దాంట్లో సిమిలర్ టర్మ్ వచ్చేసేసి 1 ఫర్ ఏ అంటే ఏ. ఓకే, ఇప్పుడు రోలో సింగిల్ రో కాబట్టి సి వాల్యూ వచ్చేసి 1, డి వాల్యూ వచ్చేసేసి డి డాష్. సో ఏ సి డి డాష్. ఓకేనా. సో కాలమ్ ఆర్ రో సిమిలర్గా ఉంటే ఆ సింగిల్ టర్మ్ తీసుకుంటున్నాము, ఆపోజిట్లో రో కానీ కాలమ్ కానీ మొత్తం వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను ఈ రెండింటిని గ్రూప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కాలంలో నాకు సిమిలర్గా ఉన్నది ఏ టర్మ్ కాబట్టి ఏ వేసాను, అండ్ రో వచ్చేసేసి 1 0 ఉంది కాబట్టి సో సి అండ్ డి డాష్ అనేది వేసాను. ఓకే, ప్లస్ ఇంకా నాకు ఇక్కడ ఒక్కటి మిగిలింది. ఓకేనా. సో యాక్చువల్లీ మనం ఎప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము, ఎప్పుడు కూడా మాక్సిమం గ్రూపింగ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి, ఈవెన్ దో దట్ వన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ గ్రూప్. సో ఇప్పుడు మనం ఇది ఇలా గ్రూప్ చేయడానికి లేదు, సింగిల్ టర్మ్ కన్నా దీనికి అడ్జసెంట్గా ఆల్రెడీ 1 ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ గ్రూప్ ఇన్ దిస్ వే. అడ్జసెంట్గా ఆల్రెడీ 1 ఉంది కాబట్టి ఆ రెండింటిని కలిపి మనం గ్రూప్ చేస్తాము. రెండింటిని కలిపి మనం గ్రూప్ చేసేటప్పుడు సో సీ ద కాలమ్ వాల్యూ 1 1 1 0 అంటే ఏ టర్మ్ అనేది కామన్గా ఉంది, సో ఏ వాల్యూ అనేది 1 ఉంది, సో ఏ. అండ్ సీ ద కరస్పాండింగ్ రో వాల్యూ 0 1 అని ఉంది, అంటే సి వాల్యూ సి డాష్ డి వాల్యూ 1లో ఉంది, సో ఏ సి డాష్ డి. సో దిస్ విల్ బి ద ఫైనల్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ గ్రూపింగ్ దిస్ వన్. సో ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే బులియన్ రూల్స్ యూస్ చేసి, సో అబ్జార్ప్షన్ ఏ రూల్స్ అయినా, ఐ టోల్ యూ 20 రూల్స్, ఆ 20 రూల్స్ యూస్ చేసి మీరు సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఫైనల్గా వచ్చే పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి. కానీ అది మనం జస్ట్ కేవీ చార్ట్లో వేసి మనం ఈజీగా దాన్ని సింప్లిఫై చేసాం. సో ఇక్కడ ఏ డాష్ బి డాష్ డి డాష్ ప్లస్ బీడి ప్లస్ ఏసీ డాష్ డి ప్లస్ ఏసీ డి డాష్. This will be the final expression after simplifying. Okay, so మీకు క్వశ్చన్స్ ఇలా అడగొచ్చమ్మా, మీకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేసేసి దాన్ని మినిమైజ్ చేయమనొచ్చు. సో దిస్ విల్ బి అన్ ఎగ్జాంపుల్, మినిమైజింగ్ బై యూజింగ్ కార్నర్ మ్యాప్. ఓకే, కేవీ మ్యాప్. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. And similarly next one, next example వచ్చేసేసి సేమ్ 4 వేరియబుల్ బట్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు మినిమైజ్. మీకు ఇక్కడ మినిమైజ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్తో పాటు, ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూస్తో పాటు మీకు ఇక్కడ డి వాల్యూస్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇంకోటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ సిగ్మా అంటే మీరు రాయాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్ సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్లో రాయాలి. సో చూడండి ఇక్కడ మధ్యలో సమ్ ఉంటుంది ప్లస్ సింబల్, సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్. So AB is one product term, AC one product term, ABD is one product term. So the final expression will be in sum of product terms. So sigma నిచ్చాము అంటే కనుక sum of product terms అనేది మనం రాయాలి. ఓకే, సో మనం ఇందాక చెప్పినట్టు 4 వేరియబుల్ కాబట్టి 0 1 2 3 4 5 6 7 6 and 7 8 9 10 and 11 12 13 14 and 15. సో ఇలా చార్ట్ వేసుకున్నాక, సో ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ ఇచ్చిన టర్మ్ ఏంటి, డైరెక్ట్గా వీళ్ళు వాల్యూ 1 అని ఇచ్చారు. సో 1 అనే దాంట్లో ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ద వాల్యూ యాజ్ 1. సో ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసేసి నాకు 1. సో ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చి 1. సో ఇక్కడ మనం 1లో 1 అనే వాల్యూ పెట్టాం. 2
2, 3, next 8, next 9, next 10. So 10 ఇక్కడ ఉండాలి, 11 ఇక్కడ ఉండాలి. So 10 and 11, next 14. Okay, so these are all the values given. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 and 14. Okay, and next మీకు ఇక్కడ డి అని ఇచ్చారు చూడండి. ఇవన్నీ నాకు డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ అన్న, అంటే డిఫాల్ట్ యాక్షన్స్. మనం యాక్చువల్లీ లాజిక్ రాసేటప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏం చెప్తాము, లేకపోతే కనుక ఎల్స్ కేసులో ఫాల్స్ అయితే ఏం చేయాలి అని. సో మనం ఆ లాజిక్ ట్రూ అయినప్పుడు ఏం యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అని చెప్తాం కదా. సో ఇక్కడ డి అంటే దీస్ ఆర్ డోంట్ కేర్ కండిషన్స్. ఓకే, సో డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ అంటే మీరు గ్రూపింగ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ దోస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్, ఆ వాల్యూస్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అయితే నాకు గ్రూపింగ్ చేసేటప్పుడు, లేదా డిఫాల్ట్ కేసెస్ అని చెప్పొచ్చు మీకు. అక్కడ గ్రూపింగ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ దోస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ మనం వాటిని కలిపి గ్రూప్ చేస్తాం. అంతే తప్ప చార్ట్లో ఈ కంపల్సరీ గ్రూప్ చేయాలని చెప్పి కండిషన్ అయితే ఏమి ఉండదు. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను వన్స్ అన్ని రాశాక డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ నాకు ఎక్కడ ఉన్నాయి, 7 and 15 దగ్గర. సో 7 దగ్గర ఒక డోంట్ కేర్, 15 దగ్గర ఒక డోంట్ కేర్ కండిషన్, D2 మనం డినోట్ చేసాం. ఇప్పుడు నాకు ఈ 1 and 1 మామూలుగా అయితే మధ్యలో డీస్ లేకపోతే నేను ఎలా గ్రూప్ చేయాల్సి వచ్చేది, ఇలా గ్రూప్ చేయాల్సి వచ్చేది 1 and 1. ఓకే, కానీ ఇక్కడ నాకు మధ్యలో డి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది నాకు గ్రూపింగ్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు, ఐ కెన్ గ్రూప్ ఆల్ దీస్ 4 ఎలిమెంట్స్. I can group all these 4 elements. మనం ఎప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము, గ్రూపింగ్ ఎప్పుడు మాక్సిమం అయ్యేలాగా చూడాలి. కాబట్టి ఒకవేళ డీస్ లేకపోతే కనుక నేను జస్ట్ ఈ 2 వాల్యూస్ ని గ్రూప్ చేసేదాన్ని. ఇప్పుడు నాకు మధ్యలో డీస్ ఉన్నాయి, ఐ డిఫాల్ట్ కేసెస్ నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఐ గ్రూప్ ఆల్ దీస్ 4 కేసెస్. ఈ 4 కేసెస్ నాకు గ్రూప్ చేసినప్పుడు నాకు సింపుల్ లిటరల్ అనే వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే నాకు జస్ట్ సిడి అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, అదే నేను 4 చేయకుండా 2 వాల్యూస్ గ్రూప్ చేసి ఉంటే కనుక నాకు 3 లిటరల్స్ వచ్చాయి. అంటే ఈ రెండిట్లో బి కామన్ గా ఉంది కాబట్టి బి డాష్ సిడి అని వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు నేను 4 గ్రూప్ చేయడం వల్ల నాకు జస్ట్ సిడి అనేది వస్తుంది. అంటే నేను డోంట్ కేర్ యూజ్ చేయడం వల్ల నాకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంకా ఫర్దర్ గా సింప్లిఫై అవుతుంది. ఓకే, సో సీ హియర్, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం ప్లాట్ చేసాం. డోంట్ కేస్ లో 7 and 14 ఉన్నాయి. నౌ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని గ్రూప్ చేసేటప్పుడు సీ హియర్, నేను ఫస్ట్ ఈ 4 గ్రూప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ 4 గ్రూప్ చేసినప్పుడు 4 వేరియబుల్స్ 4 వాల్యూస్ నేను గ్రూప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు రోస్ అన్ని డిఫర్ అయిపోతాయి. సో సిమిలర్ గా నాకు ఉండేది కాలం వాల్యూ ఒకటే. సో ఆ కాలం కూడా ఏ వాల్యూ 1 లో ఉంది, బి వాల్యూ 0 లో ఉంది. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ ఐ విల్ బి రైటింగ్ ఇస్ ఏ అండ్ బి డాష్. ఓకే, ప్లస్ that is first one, a b dash plus, and next ఇక్కడ చూడండి, I'm combining this d and I'm grouping in this way. I'm combining this d and group ఈ 4 వాల్యూస్ గ్రూప్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ 4 వాల్యూస్ ఇలా రో అండ్ కాలం వైజ్ గ్రూప్ చేసినప్పుడు కాలంలో ఏది సిమిలర్ గా ఉంది, ఏ వాల్యూ 2 చోట్ల 0 ఉంది కాబట్టి ఏ డాష్. రోలో ఏది సిమిలర్ గా ఉంది, రోలో నాకు డి వాల్యూ సిమిలర్ గా ఉంది కాబట్టి డి, a dash d. ఓకే, ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాకు ఈ రెండు, ఇక్కడ ఒక 1 ఉంది, ఇక్కడ ఒక 1 ఉంది. సో ట్రై ఈ మామూలుగా సింగిల్ గా కాకుండా పక్కన నాకు 1s ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ విల్ ట్రై టు గ్రూప్ ఇట్ విత్ ద అడ్జసెంట్ వన్స్. నేను ఇలా గ్రూప్ చేస్తున్నాను, 1 and 1 ఇలా గ్రూప్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా గ్రూప్ చేసినప్పుడు నా కరెస్పాండింగ్ రో వాల్యూ కాలం వాల్యూస్ ఎంత, ఏ వాల్యూ 1 లో ఉంది. ఓకే, బి నెక్స్ట్ కరెస్పాండింగ్ రో వాల్యూ ఎంత, 1 0 అంటే సి బి డాష్ ప్లస్ నెక్స్ట్ అండ్ ఫైనలీ లెఫ్ట్ ఓవర్ దిస్ 1. ఈ 1తో ఉన్నా మీరు ఎలా అయినా గ్రూపింగ్ చేసుకోవచ్చు అన్నా, నేను ఇలా చేస్తున్నాను. లేదు యూ కెన్ కంబైన్ ఈ టర్మ్ అయినా మీరు కంబైన్ చేసుకోవచ్చు, యువర్ విష్. నేను ఇలా చేస్తున్నాను, ఈ రెండింటిని కలిపి పెడుతున్నాను. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ సో ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనం ఎలా సింప్లిఫై చేస్తామో దాన్ని బట్టి నాకు ఫైనల్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో నేను ఈ 2 టర్మ్స్ కంబైన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు వాల్యూ వచ్చేసేసి రో వాల్యూ వచ్చేసేసి 0 0 అంటే సో కాలం వాల్యూ 0 0 అంటే ఏ డాష్ బి డాష్. రో వాల్యూ వచ్చేసేసి రోలో నాకు సిమిలర్ గా ఉంది సి వాల్యూ ఒకటి. సో ఏ డాష్ బి డాష్ సి.
సో దిస్ విల్ బి మై ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్. మరి డి సంగతి ఏంటి, ఇది గ్రూప్ చేయాలంటే, సో యాజ్ ఆల్రెడీ టోల్ యూ అది డోంట్ కేర్ కండిషన్ కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ గ్రూపింగ్, వన్స్ గ్రూప్ చేయడంలో నాకు హెల్ప్ఫుల్ అయితే నేను దాన్ని యూజ్ చేయాలి తప్ప అది కంపల్సరీ నేను ప్లాట్ చేయాలని అయితే రూల్ లేదు. ఓకే, అది డిఫాల్ట్ కేస్ కాబట్టి, డోంట్ కేర్ కండిషన్ కాబట్టి ఇది కూడా మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎందుకు రాయలేదు అంటే ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ అస్ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. అది జస్ట్ నాకు ఎడ్జెస్ అండ్ వన్స్ కి హెల్ప్ అయితే నేను యూజ్ చేసుకునేదాన్ని. యాక్చువల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పేటప్పుడు ఈ 4 గ్రూప్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను, ఓకేనా. కానీ నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా గ్రూప్ చేశాను, ఇది ఇలా గ్రూప్ చేశాను. ఇలా గ్రూప్ చేయడం వల్ల నాకు వన్స్ అన్ని కవర్ అయిపోయింది. సో అప్పుడు నాకు ఈ డి అవసరం లేదు. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో మనం ఇలా గ్రూప్ చేసాం. యువర్ విష్, మీరు ఎలా అయినా గ్రూప్ చేయొచ్చు. అని ఇలా గ్రూప్ చేసాం. So I left over the D, which is not necessary for us to do. Okay. So this will be the simplified expression for some of the products. So make exam lo expression ila ichi, if you are asked to simplify, మీరు KV chart use చేసి this is how you will be simplifying. Okay. And next last example. So in that వరకు if you see sigma అంటే మనం సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి నా ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ వచ్చేసేసి పైలో ఇచ్చారు, అంటే పై అంటే మీరు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ లో చేయాలి వాల్యూ. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బి సిమిలర్, కాకపోతే ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ లోనేమో మనం ఎక్కడైతే వన్స్ అని పెట్టామో అదే పై వాల్యూ ఇస్తే కనుక ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ రాయాలి. అంటే మీకు ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి ఫైనల్గా ఎలా వస్తుందంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ టర్మ్స్, ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద లిటరల్స్, అంటే బి ప్లస్ డి, ఏ ప్లస్ బి, ఇవన్నీ సమ్ ఆఫ్ ద లిటరల్స్. ఆ సమ్ యొక్క ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, ఓకేనా. కానీ ఇందాక ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి ఎలా వస్తుందో, సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, ఇక్కడ మధ్యలో వచ్చేసేసి నాకు సమ్ వాల్యూ, సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్, ఏబి అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ టర్మ్, ఏసీ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ టర్మ్. సో ఇది మనం ఎస్ఓపి ఫామ్ అంటాం, సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్ అని అంటాం. ఓకే, సిమిలర్ గానే నాకు ఇప్పుడు పై వాల్యూ ఇస్తే కనుక మనం పిఓఎస్ ఫామ్ రాయాలి. పై వాల్యూ ఇస్తే కనుక యూ షుడ్ రైట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్, పిఓఎస్ రాయాలి, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి అక్కడ సిగ్మా ఇచ్చినప్పుడు మనం 1 పెట్టాం కదా, సో ఇక్కడ నాకు పై ఇచ్చినప్పుడు ఐ విల్ రైట్ ద వాల్యూ యాజ్ 0, డిఫరెన్షియేటింగ్ బిట్వీన్ దోస్ టూ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ బి ద సేమ్. అక్కడేమో ప్లస్, ఇక్కడేమో మనకి ప్రోడక్ట్ మనకు అనుకుంటుంది. ఓకే, సో సీ హియర్. సో ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని 4 ప్లేస్లో 0, 5 ప్లేస్లో 0, 7 ప్లేస్లో 0, 8 ప్లేస్లో 0, 12 ప్లేస్లో 0, 13 ప్లేస్లో 0. సో అన్ని జీరోస్ పెట్టాము. అండ్ నెక్స్ట్ నాకు డోంట్ కేర్స్ వచ్చేసేసి 1 and 15 దగ్గర ఇచ్చావు కాబట్టి, సో 1 దగ్గర ఒక డోంట్ కేర్ కండిషన్, 15 దగ్గర ఒక డోంట్ కేర్ కండిషన్ అనేది పెట్టాము. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ so now I'm trying to find the sum of the product of the sum term. So again I'm grouping. So grouping చేసేటప్పుడు say here, as I already told you, ఇందాక కూడా D అనేది మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయితే you can include it in grouping. సో నేను ఫస్ట్ ఇలా గ్రూప్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా గ్రూప్ చేసినప్పుడు నాకు వాల్యూ వచ్చేసేసి రో అంతా డిఫర్ అవుతుంది, కాలం ఒకటే సిమిలర్గా ఉంటుంది కాబట్టి కాలం వాల్యూ వచ్చేసేసి A-B, ఏ వాల్యూ 0లో ఉంది, బి వాల్యూ 1లో ఉంది కాబట్టి A-B. ఓకే, ప్లస్ ఇప్పుడు ఈ జీరోని కవర్ చేయడానికి అయితే సింగిల్ చేయొచ్చు, అడ్జసెంట్గా చేస్తే 2 టర్మ్స్ వస్తాయి. కానీ మనం ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం కవర్ చేయాలంటున్నాం కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ 4 వాల్యూస్ని కవర్ చేస్తున్నాను. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కవర్ దిస్ 0 టర్మ్ ఈ 4 వాల్యూస్ని గ్రూప్ చేస్తున్నాను. సో ఈ 4 వాల్యూస్ని గ్రూప్ చేసినప్పుడు రో కాలం వాల్యూ విల్ బి 0, 1, 1, 1లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కాలంలో సిమిలర్గా ఉంది బి. ఓకే, అండ్ రోలో సిమిలర్గా ఉంది డి. సో బిడి, సారీ
ఇది ఇందాక బి ప్లస్ ఏ డాష్ ప్లస్ బి అని రాయాల్సింది, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ టర్మ్ కదా. సో ఇందాక ఈ నాలుగిటిని మనం గ్రూప్ చేసినప్పుడు నాకు దీంట్లో సిమిలర్గా ఉంది ఏ డాష్లో ఉంది, బి అనేది 1లో ఉంది. సో దట్ షుడ్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఏ డాష్ ప్లస్ బి, ఏ డాష్ ప్లస్ బి. ఓకే, ఇంటూ ఇప్పుడు ఈ 4 వాల్యూస్ మనం గ్రూప్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఈ 4 వాల్యూస్ గ్రూప్ చేసినప్పుడు కాలంలో నాకు సిమిలర్గా ఉంది బి టర్మ్, ఓకే, అండ్ రోలో నాకు సిమిలర్గా ఉంది డి టర్మ్. సో బి ప్లస్ డి, బి ప్లస్ డి, ఓకే, ఇంటూ నాకు ఇంకా ఏం కవర్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ 0 జీరోస్ ఉన్నాయి. సో ఈ 2 వాల్యూస్ గ్రూప్ చేస్తున్నాను, 0 అండ్ 0. సో వాల్యూ విల్ బి, సో కాలంలో నాకు సిమిలర్గా ఉంది ఏ, ఓకే, అండ్ రో వాల్యూ వచ్చేసేసి సి డాష్ అండ్ డి డాష్. సో కాలంలో సిమిలర్గా ఉంది ఏ, రోలో వచ్చేసి సి డాష్ అండ్ డి డాష్. ఓకే, ఈ డోంట్ కేర్ కవర్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ, ఎందుకంటే జీరోస్ అన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఐ కెన్ లీవ్ ద డిఫాల్ట్ కేస్. ఓకే, సో ఫైనల్గా మీకు పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసేసి ఏ డాష్ ప్లస్ బి ఇంటూ బి ప్లస్ డి ఇంటూ ఏ ప్లస్ సి డాష్ ప్లస్ డి డాష్. సో దిస్ విల్ బి ద ఫైనల్గా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ టర్మ్స్. సో మీకు కేవీ చార్ట్స్లో ఫస్ట్ బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాక మీకు ఏదైనా ఒక చార్ట్ ఇచ్చి ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు సింప్లిఫై ద ఎక్స్ప్రెషన్, సో సీ దేర్ మీకు చార్ట్లో మీకు సిగ్మా అని ఇస్తే గనక మీ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ టర్మ్ రాయాలి. డిఫాల్ట్ కేసెస్ నెసెసరీ అయితే దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ టర్మ్ రాయాలి. అలా కాకుండా మీకు ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ గివెన్ పై వాల్యూ ఇస్తే కనుక మీరు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ వాల్యూ అనేది రాయాలి, పిఓఎస్ అనేది రాయాలి. సో రెండు సిమిలర్గానే ఉంటాయి. ఇక్కడ సిగ్మా అయితేనేమో మనం 1 పెడతాము, ఇక్కడ పై అయితేనేమో మనం జీరోస్ పెడతాము. అండ్ ప్లాటింగ్ ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాము, మధ్యలో ప్లస్ సింబల్ పెడతాము. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం సమ్ చేస్తున్నాము, మధ్యలో ఇంటూ సింబల్, ప్రోడక్ట్ సింబల్ అనేది పెడతాము. సో దట్ విల్ బి ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. So rest of the things all will be same. Okay, and logic based testing lo last topic specification. So specification ko vachesarki you will be having subtopics like general, finding and translating the logic, ambiguities and contradictions, don't care and impossible terms. సో స్పెసిఫికేషన్స్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం కేవీ చార్ట్స్ చూసాం కాబట్టి కేవీ చార్ట్స్ని వ్యాలిడేట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. సో ప్రొసీజర్కి వచ్చేసరికి సో రీరైట్ ద స్పెసిఫికేషన్ విత్ కన్సిస్టెంట్ లాంగ్వేజ్. ఫస్ట్ మీకు ఏదైతే స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తారో ఇంగ్లీష్ టర్మ్స్లో ఏదైతే ఇస్తారో ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్లో ఇస్తారు కదా. క్లయింట్ అనేవాడు మీకు స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు సో వాట్ వీ షుడ్ డూ ఈస్ రీరైట్ ద స్పెసిఫికేషన్ విత్ కన్సిస్టెంట్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మీ కన్సిస్టెంట్ లాంగ్వేజ్లో రీరైట్ చేశాక ఐడెంటిఫై ద ప్రెడికేట్స్ అంటే కండిషన్స్. లాజిక్ బేస్డ్ టెస్టింగ్లో మనం కండిషన్స్ దగ్గర కాబట్టి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. ఐడెంటిఫై ఆల్ ద ప్రెడికేట్స్. ఓకే, ఆ ప్రెడికేట్స్ అండ్ కండిషన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఆ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్లో నేమ్ విత్ సూటబుల్ లెటర్స్ సచ్ యాజ్ ఏ, బి అండ్ సి. సో ప్రతి ప్రెడికేట్కి యూ షుడ్ బి గివింగ్ సమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ లెటర్స్ లైక్ ఏ, బి అండ్ సి. సో ఇది కండిషన్ ఏ, కండిషన్ బి, కండిషన్ సి అని చెప్పి. ఆఫ్టర్ ప్రెడికేట్ ఐడెంటిఫికేషన్ rewrite the specification into logical or boolean correctness such as and, or and not. సో మీరు ఈ స్పెసిఫికేషన్లో ప్రెడికేట్స్ అని ఐడెంటిఫై చేశాక సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ స్పెసిఫికేషన్ని లాజికల్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి. కరెక్ట్నెస్ లాజికల్ భాషలోకి లాంగ్వేజ్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో అక్కడ లాజికల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్ ఇదే స్పెసిఫికేషన్ ఎలా మార్చుకోవాలంటే మనం అండ్, ఆర్, నాట్ ఈ లాజికల్ టర్మ్స్ వచ్చేలాగా మనం డాక్యుమెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ రీరిటర్న్ స్పెసిఫికేషన్ ఈస్ దెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్. వన్స్ మనం లాజికల్గా మార్చాక అండ్, ఆర్, నాట్లోకి మార్చాక దాన్ని కరస్పాండింగ్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది రీరైట్ రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసాక ఐడెంటిఫై ద డిఫాల్ట్ యాక్షన్ ఇఫ్ ఎనీ. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఇఫ్ మనం ఇప్పుడు యాక్షన్స్ చెప్తున్నాం, ఈ కండిషన్ అయితే ఈ యాక్షన్, ఈ కండిషన్ అయితే ఈ యాక్షన్ అని చెప్పి మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసాక
ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ డిఫాల్ట్ యాక్షన్స్, అవి కాకుండా ఇంకా ఏదైనా డిఫాల్ట్ యాక్షన్స్, ఎల్స్ కేసెస్, ఏదైనా లాస్ట్ కేసెస్ ఏమైనా ఉంటే ఆ డిఫాల్ట్ కేసెస్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. నౌ ఇప్పుడు మీరు బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి ఎంటర్ దోస్ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంటూ కేవీ చార్ట్స్ అండ్ చెక్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ. ఆ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇందాక మన ఎక్స్ప్రెషన్ కేవీ చార్ట్ ఎలా అయితే ప్లాట్ చేసామో, సో ఎంటర్ దోస్ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంటూ కేవీ చార్ట్ అండ్ చెక్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ. సో మీరు బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని కేవీ చార్ట్ లోకి ప్లాట్ చేసినప్పుడు రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఒకే బ్లాక్ లోకి ఓవర్లాప్ అవ్వకూడదు. సో అదే మనం చెప్తున్నాం, ఇఫ్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ దేర్ విల్ బి నో ఓవర్లాప్. ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ గా ఇవి చెప్పాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇదంతా నాకు బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా వచ్చింది, నాకు ఫస్ట్ ఇచ్చిన స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ ని దాన్ని నేను లాజికల్ భాషలోకి మార్చుకున్నాక ఆ లాజికల్ దగ్గర నుంచి నేను ఒక బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాను. అంటే ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ అని చెప్పి బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లోకి మార్చాక ఇప్పుడు ఈ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం కేవీ చార్ట్ లోకి ప్లాట్ చేసాం. అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద యాక్షన్ టు బి టేకెన్. సో ఇక్కడ యాక్షన్ ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద యాక్షన్ టు బి టేకెన్. సో కేవీ చార్ట్ లోకి మనం స్పెసిఫికేషన్ ని మార్చుకున్నాక ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఒకే యాక్షన్ ఇండికేట్ చేయకూడదు. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ 1, ఇదంతా ఎక్స్ప్రెషన్ 1. ఓకే, అలానే నాకు స్పెసిఫికేషన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. ఇంకొక ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ఉంటుంది. ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ 1 అని అనుకున్నా. ఎక్స్ప్రెషన్ 1 ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. సో అలానే నాకు ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ఉంటుంది, అలానే ఎక్స్ప్రెషన్ 3 ఉంటుంది, డిపెండింగ్ అపాన్ హౌ మెనీ బిలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆన్ ద స్పెసిఫికేషన్. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 లో ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ డి అని ఉంది. అంటే ఈ యాక్షన్ తీసుకోవాలి, ఈ ఫస్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి ఇక్కడ మీనింగ్. అలానే ఎక్స్ప్రెషన్ 2 లో కూడా నాకు ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ డి డాష్ అని ఉంది అనుకోండి. ఓకే, అంటే ఇది 2 తో ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఉంటే ఇక్కడ 2 అని పెట్టుకొని ఉంటే, సో ఇదేం చెప్తుందంటే ఈ డెసిషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ సెకండ్ యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్తున్నాం. అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ 1 ప్రకారం ఈ డెసిషన్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్తున్నాము. ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ప్రకారం ఈ డెసిషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ సెకండ్, అంటే రెండు కూడా ఒకటే దాని మీద ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. ఎక్స్ప్రెషన్ 1 ఒక యాక్షన్ చెప్తుంది 1 అని చెప్పి, సేమ్ అదే సినారియో వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ 2 సేమ్ అదే 2 అని చెప్పి సేమ్ యాక్షన్ 2 సెకండ్ యాక్షన్ కింద వేరే యాక్షన్ చెప్తుంది. అంటే ఆ రెండు నాకు అక్కడ ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. సో ఇలా ఓవర్లాప్ అయింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం తీసుకున్న ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనకు వచ్చిన స్పెసిఫికేషన్ అనేది ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా ఉంది. అంటే సమ్ అంబిగ్విటీ ఉంది అక్కడ, దట్ ఈస్ నాట్ కన్సిస్టెంట్. సో దెర్ ఈస్ సమ్ ఎర్రర్ దెర్. మనం తీసుకునే స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్పెసిఫికేషన్ డిఫరెంట్ సినారియోస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటే యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయమని చెప్పాలి, కానీ డిఫరెంట్ సినారియోస్కి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ రెండు నాకు ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అయిపోతున్నాయి. 1 and 2 రెండు యాక్షన్స్ ఒకే దాంట్లోకి వచ్చినాయి కాబట్టి అక్కడ నాకు ఓవర్లాప్ అవుతున్నట్టు. సో అలా ఓవర్లాప్ అవుతుంది అంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద స్పెసిఫికేషన్. అప్పుడు మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వెళ్ళి ఆ డాక్యుమెంట్ స్పెసిఫికేషన్ మార్చుకోవాలి. సో అదే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. సో మనం ఏం చేసాం, ముందు లాంగ్వేజ్ ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లోకి మార్చుకున్నాక బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మీరు కేవీ చార్ట్ లోకి పెట్టినప్పుడు యూ షుడ్ చెక్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ. ఇఫ్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ దెర్ విల్ బి నో ఓవర్లాప్స్. స్పెసిఫికేషన్ కన్సిస్టెంట్ లేకపోతే అలా ఇందాక మనం చెప్పినట్టు 1 and 2 రెండు ఒకే దాంట్లోకి ఓవర్లాప్ అవుతాయి. ఓకే, నౌ ఎంటర్ ద డిఫాల్ట్ కేసెస్ అండ్ చెక్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ. సో డిఫాల్ట్ కేసెస్ అంటే ఇందాక మనం చెప్పిన డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ డి. సో నాకు ఇచ్చిన స్పెసిఫికేషన్స్ గ్రూప్ అవ్వట్లేదు అంటే డిఫాల్ట్ కేసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో డి అని ఏదైతే చెప్పామో అవి కూడా ఎంటర్ చేసి మనం గ్రూపింగ్ అనేది చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఆల్ బాక్సెస్ ఆర్ కవర్డ్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఈస్ కంప్లీట్. ఇఫ్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఈస్, సో ఫైనల్ గా నాకు కేవీ చార్ట్ లో అన్ని బాక్సెస్ కవర్ అయితే కనుక ప్రతి ఒక్క బాక్స్ ఇక్కడ చూడండి నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి, 16 బాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా, 16 బాక్సెస్ కవర్ అయ్యి ఉంటే కనుక అది కంప్లీట్ అనేవాళ్ళం. సో ఇది ఇన్కంప్లీట్ అంటారు, ఎందుకంటే నాకు 0 దగ్గర కవర్ అవ్వాలా, 4 దగ్గర కవర్ అవ్వాలా, 12 దగ్గర కవర్ అవ్వాలా, 13 దగ్గర. సో ఇది ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటాం. అదే చెప్తున్నాం, ఇఫ్ ఆల్ బాక్సెస్ ఆర్ కవర్డ్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఈస్ కంప్లీట్. ఇఫ్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్, translate the corresponding boxes back and get a clarification, exploration and revision. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ బాక్సెస్ అన్ని అన్కవర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అగైన్ యూ షుడ్ సెండ్ బ్యాక్
అండ్ యూ షుడ్ ఆస్క్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. ఇక్కడ మనకి ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా ఉంది డేటా, సో వీ షుడ్ ఆస్క్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. అంటే ఈ సినారియో వచ్చినప్పుడు ఏం యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలో మనకి చెప్పట్ల. ఏ డాష్, బి డాష్, సి డాష్, డి డాష్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏం యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలో అనేది నాకు కన్సిస్టెంట్ గా లేదు కాబట్టి అగైన్ యూ షుడ్ సెండ్ బ్యాక్ ద డాక్యుమెంట్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. సో అది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. And if the default cases were not specified explicitly, translate the default cases back and get a confirmation. So default cases manaki lekapoyina gani, again you should send back and ask for confirmation. So this is the procedure how you plot in KV chart. So KV chart lo first specification తీసుకోండి, దాని కన్సిస్టెంట్ లాంగ్వేజ్ లోకి మార్చుకోవాలి. ప్రెడికేట్స్ అన్నిటికీ లేబులింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. సో ఆ ప్రెడికేట్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేశాక ఇప్పుడు మీ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అనేది అండ్ ఆర్ నాట్ అంటే లాజికల్ భాషలోకి మార్చుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ దట్ స్పెసిఫికేషన్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇంటూ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్. బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు ఏమైనా డిఫాల్ట్ యాక్షన్స్ ఉన్నా కానీ అవి కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. నౌ యూ షుడ్ ఎంటర్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంటూ కేవీ చార్ట్. బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని కేవీ చార్ట్ లోకి ఎంటర్ చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఎంటర్ చేశాక యూ షుడ్ చెక్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ. రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఒకటే బాక్స్ లో ఓవర్లాప్ అయితే కనుక అది ఇన్కన్సిస్టెంట్ అని చెప్తాము. లేదు ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా ఓన్లీ సింగిల్ యాక్షన్ ఉంటే ఒక్కొక్క బాక్స్ లో అది కన్సిస్టెంట్ అని చెప్తాము. ఓకే, అలానే డిఫాల్ట్ కేసెస్ ఏమైనా ఉంటే కూడా అవి కూడా మనం ఎంటర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా సీ దట్ కేవీ చార్ట్ లో ఆల్ బాక్సెస్ ఆర్ కవర్డ్. అన్ని బాక్సెస్ కవర్ అయితే కనుక యూల్ సే దట్ స్పెసిఫికేషన్ ఈస్ కంప్లీట్. ఇఫ్ స్పెసిఫికేషన్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఏదైనా బాక్సెస్ కవర్ అవ్వకపోతే కనుక సెండ్ బ్యాక్ ద స్పెసిఫికేషన్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. సేమ్ థింగ్ విల్ బి డన్ ఫర్ డిఫాల్ట్ కేసెస్. సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ప్రొసీజర్ ఫర్ స్పెసిఫికేషన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాము, ఇక్కడ మనం చెప్పేటప్పుడు ఐడెంటిఫై ద ప్రెడికేట్ అండ్ రీరైట్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఇంటూ లాజికల్ గా రాసుకోండి. స్పెసిఫికేషన్ ని తీసుకొని దాన్ని లాజికల్ భాషలోకి కన్వర్ట్ చేయండి అని చెప్పాం కదా. సో ఫైండింగ్ అండ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ టు లాజిక్, ఎలా లాజికల్ దాంట్లోకి మార్చుతారు అంటే ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్ ఇంటూ సెంటెన్సెస్ ఇస్ గివెన్ బిలో. మీకు ఇచ్చిన స్పెసిఫికేషన్ ని సెంటెన్సెస్ లోకి, లాజికల్ సెంటెన్స్ లోకి ఎలా మార్చుతారంటే స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇంటూ సెంటెన్సెస్ బై యూజింగ్ ఇఫ్ దెన్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఇఫ్ రిప్రజెంట్స్ ప్రెడికేట్, దెన్ రిప్రజెంట్స్ యాక్షన్స్. Hence, predicates are used by applying certain Boolean correctness like and or not and represented by A1 అంటే యాక్షన్ 1, యాక్షన్ 2 అండ్ యాక్షన్ 3. ఇప్పుడు మీకు స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్స్ లో ఇలాంటి టర్మ్స్ కనుక ఉంటే ఏంటి, ఇఫ్ అండ్ వెన్, ఓన్లీ వెన్, బేస్డ్ ఆన్, బికాస్, బట్. సో వీటన్నిటి మీనింగ్ వచ్చేసి మనం లాజికల్ లో దాన్ని ఇఫ్ కింద రాసుకోవచ్చు. అలానే సెంటెన్స్ లో మనకి ఇచ్చిన స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ లో ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ లో దెన్, అసైన్, షెల్ ఇలాంటి ఫ్రేసెస్ ఏమైనా, షెల్, షుడ్, విల్, కుడ్, సో వుడ్ ఇలాంటివి అన్ని ఉంటే కనుక దెన్ అని దాని మీనింగ్. అలానే ఆల్, అండ్, యాజ్ వెల్ యాజ్, బోత్, బట్, ఇన్ కంజంక్షన్, అండ్ అని మీనింగ్. ఆర్, ఐదర్ ఆర్, అండ్ ఇఫ్ అంటే ఆర్, సో అలా. బట్ నాట్ ఇలా ఉంటే నాట్. సో ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అంటే మీకు సెంటెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫేస్, బట్, బై కాంట్రాక్స్ట్. సో ఇవన్నీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్. సో వీటి కాకుండా ఇర్రిలవెంట్, ఇండిపెండెంట్, రిగార్డ్లెస్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఇలా ఉంటే ఇమ్మెటీరియల్ కేసెస్ అని, అంటే ఐ అని చెప్పి, అంటే డిఫాల్ట్ అని చెప్పి. ఓకే, సో అదర్ దాన్ దిస్ దేర్ ఆర్ సమ్ డేంజరస్ ఫేసెస్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్ సచ్ as రెస్పెక్టివ్లీ, సిమిలర్లీ, ఎక్సెట్రా. సో ఇప్పుడు మీరు మీ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ లో ఇలాంటి ఫ్రేసెస్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తే కనుక వాటి మీనింగ్ లాజికల్ భాషలో ఇది. సో ఇలాంటి ఫేసెస్ ఏం కనిపించినా కానీ లాజికల్ దాంట్లో మనం ఇఫ్ అంటాం, ఇలాంటి ఫేసెస్ ఏం కనిపించినా లాజికల్ దాంట్లో మనం దెన్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ ట్రాన్స్లేట్. అది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ప్రెడికేట్ ని ఐడెంటిఫై చేశాక రీరైట్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఇంటూ లాజికల్ ఆర్ బులియన్ కరెక్ట్నెస్ సచ్ as అండ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, అంటే సెంటెన్స్ లో ఈ టర్మ్స్ వస్తే దాన్ని లాజికల్ గా ఈ టర్మ్స్ కింద మనం మార్చుతాం. అంటే ఫైనల్ గా ఇప్పుడు మీకు డాక్యుమెంట్ ఎలా తయారవుతుందంటే దిస్ ఇస్ హౌ ద స్పెసిఫికేషన్ విల్ ట్రాన్స్లేట్. స్పెసిఫికేషన్ ఫామ్ అనేది ఈ భాషలోకి వస్తుంది, ఈ లాజికల్ భాషలోకి వస్తుంది. అంటే ఇఫ్ ఏ అండ్ బి అండ్ సి అయితే కనుక దెన్ యాక్షన్ 1 తీసుకోమని, లేదా ఇఫ్ సి అండ్ డి అండ్ ఎఫ్ అయితే కనుక యాక్షన్ 3కి వెళ్ళమని. ఇఫ్ ఏ అండ్ బి, సో ఈ డాక్యుమెంట్ ని ఈ ఫామ్ లోకి మనం మార్చుతాం. దట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇంటూ లాజిక్. ఓకే,
నెక్స్ట్ మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేశాక మీకు బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వచ్చాక బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనకి అంబిగ్విటీస్ అండ్ కాంట్రడిక్షన్స్ అనేది ఉండొచ్చు. ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ అంబిగ్విటీ అకర్స్ వెన్ మోర్ దెన్ వన్ యాక్షన్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ బై మెనీ బాక్సెస్ ఆఫ్ కేవీ చార్ట్ ఆర్ ఎనీ బాక్స్ ఈస్ ఎంప్టీ ఇన్ ద కేవీ చార్ట్. సో ఇప్పుడు నాకు చార్ట్ ప్లాట్ చేశాక దాంట్లో అంబిగ్విటీ అన్న కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే, అంబిగ్విటీ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే నాకు మోర్ దెన్ వన్ యాక్షన్ ఒకటే బాక్స్ లో వస్తాయి. ఇందాక మనం చెప్పాం కదా 1, 2 రెండు ఒకటే బాక్స్ లో వస్తాయి, దాన్ని అంబిగ్విటీ అంటాం. అంటే ఆ పర్టికులర్ సినారియో వచ్చినప్పుడు ఏం యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలి, యాక్షన్ 1 పర్ఫామ్ చేయాలా, యాక్షన్ 2 పర్ఫామ్ చేయాలా, ఓకేనా? సో అలాంటి వాటన్నిటిని మనం అంబిగ్విటీస్ అండ్ కాంట్రడిక్షన్స్ అంటాం. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాం, మోర్ దెన్ వన్ యాక్షన్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ ఇన్ మెనీ బాక్సెస్ ఆర్ ఎనీ బాక్స్ ఈజ్ ఎంప్టీ. ఏదైనా ఒక బాక్స్ ఎంప్టీ ఉన్నా లేదు, ఒకటే యాక్షన్ మెనీ బాక్సెస్ లోకి వస్తున్నా కానీ వాటన్నిటిని మనం అంబిగ్విటీస్ ఆర్ కాంట్రడిక్షన్స్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్ యాక్షన్ 1. యాక్షన్ 1 ఏం చెప్తుందంటే, యాక్షన్ 1 ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే మనం ఏ బి సి డాష్ డి డాష్ ప్లస్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు యాక్షన్ 1 తీసుకోవాలని చెప్తున్నాం. అలానే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు యాక్షన్ 2 తీసుకోవాలి, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు యాక్షన్ 3. సో నాకు ఇక్కడ 3 యాక్షన్స్ చెప్పారు ఎప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే, సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే దీంట్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి నేను చూస్తే నాకు ఏబిసిడి 4 వేరియబుల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ లో అయినా కానీ మనం 4 వేరియబుల్ కేవీ చార్ట్ అనేది ప్లాట్ చేస్తాం. సో 4 వేరియబుల్ కేవీ చార్ట్ ప్లాట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక యాక్షన్ ఉంది, ఇది ఎల్స్ కేస్. అంటే ఇది డిఫాల్ట్ యాక్షన్ ఏం తీసుకోవాలంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈ డిఫాల్ట్ యాక్షన్ అనేది తీసుకోవాలి. సో మనకి ఇప్పుడు 4 యాక్షన్స్ చెప్పారు, యాక్షన్ 1, యాక్షన్ 2, యాక్షన్ 3. ఎల్స్ కేస్ అనేది యాక్షన్ 4 అనుకుంటే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 4 యాక్షన్స్. సో మీరు ఆ 4 యాక్షన్స్ ని ఇక్కడ కేవీ చార్ట్ మీద ప్లాట్ చేయండి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఇక్కడ 1 అంటే ఏంటి, ఏ బి సి డాష్ డి డాష్. సో ఇక్కడ చూడండి ఏ బి అంటే A1 అయినప్పుడు B1 అయినప్పుడు ఏ బి సి డాష్ డి డాష్ అంటే ఫస్ట్ రో, ఓకే, సి డాష్ డి డాష్ అంటే ఫస్ట్ రో, అంటే దిస్ ఇస్ 1. యాక్షన్ 1 తీసుకోవాలి, ఏ బి సి డాష్ డి డాష్ వచ్చినప్పుడు యాక్షన్ 1 తీసుకోవాలి. అలానే ఏ డాష్ బి సి డాష్ డి డాష్, ఏ డాష్ బి, ఏ డాష్ అంటే 0, బి అంటే 1, ఏ డాష్ బి సి డాష్ డి డాష్ అంటే ఇది ఈ యాక్షన్ 1. ఈ సినారియో వచ్చినప్పుడు అంటే ఏ డాష్ బి సి డాష్ డి డాష్ వచ్చినప్పుడు యాక్షన్ 1 తీసుకోవాలి. అలానే థర్డ్ టర్మ్ ఏంటి, ఏ బి డాష్ సి డాష్ డి. యాక్షన్ 1 లో థర్డ్ టర్మ్ ఏ బి డాష్ సి డాష్ డి. సో ఏ బి డాష్ సి డాష్ డి అంటే దిస్ ఇస్ యాక్షన్ 1. సో ఇప్పుడు యాక్షన్ 1 ఎక్కడెక్కడ మనం చేయాలి అంటే, సో ఈ బాక్స్ లో, ఈ బాక్స్ లో, ఈ బాక్స్ లో, ఈ సినారియో వచ్చినప్పుడు మనం యాక్షన్ 1 తీసుకోవాలి. అలానే మీరు యాక్షన్ 2 కూడా ప్లాట్ చేయండి. యాక్షన్ 2 కి ఇది ఏ బి డాష్ సి డాష్ డి డాష్, ఏ బి డాష్, ఏ బి డాష్ సి డాష్ డి డాష్ అంటే దిస్ ఇస్ యాక్షన్ 2. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, నెక్స్ట్ లిటరల్ ఏ బి సి డాష్ డి డాష్, ఏ బి సి డాష్ డి డాష్ అంటే యాక్షన్ 2. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇందాక ఏ బి సి డాష్ డి డాష్ వచ్చినప్పుడు నేను యాక్షన్ 1 అని ఆల్రెడీ పెట్టాను. సో ఇప్పుడు ఏ బి సి డాష్ డి డాష్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ యాక్షన్ 2 కూడా నాకు అదే బాక్స్ లోకి వస్తుంది. సో అలా 2 యాక్షన్స్ ఒకటే బాక్స్ లోకి నాకు ఓవర్లాప్ అయింది అంటే కనుక దేర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద స్పెసిఫికేషన్. సో స్పెసిఫికేషన్ లో ఏదో రాంగ్ ఉంది. సో నేనేం చేయాలి అంటే ఈ కండిషన్ నే మనం అంబిగ్విటీ ఆర్ కాంట్రడిక్షన్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఏ బి సి డాష్ డి డాష్ వచ్చినప్పుడు యాక్షన్ 1 తీసుకోవాలా, యాక్షన్ 2 తీసుకోవాలా? సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ అంబిగ్విటీ హియర్. సో ఈ సినారియోనే మనం కాంట్రడిక్షన్ ఆర్ అంబిగ్విటీ సిచ్యువేషన్ అని అంటాం. సో అలానే ప్లాట్ ఫర్ యాక్షన్ 3, యాక్షన్ 3 కూడా ప్లాట్ చేయండి. సో నాకు ఇలా వస్తాయి బాక్సెస్. అలానే డిఫాల్ట్ కేసుని యాక్షన్ 4 అన్నాం. సో యాక్షన్ 4 కూడా ప్లాట్ చేయండి. సో మీరు ఇవన్నీ ప్లాట్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఇన్కన్సిస్టెంట్ అని అనొచ్చు. ఎందుకనంటే నాకు ఈ బాక్స్ ఒకటి ఎంటీగా ఉంది. అంటే నా సినారియోలో ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ డి వచ్చినప్పుడు ఏం యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసుకోవాలో అసలు చెప్పలేదు స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ లో. సో అందుకని ఇక్కడ నాకు ఎంటీగా ఉంది. అంటే ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్.
మళ్ళీ బ్యాక్ పంపించి ఈ స్పెసిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ సినారీ వచ్చినప్పుడు వాట్ యాక్షన్ షుడ్ బి పర్ఫార్మ్ అది తెలుసుకోవాలి. సో దీన్ని ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అని అంటాం. అలానే అంబిగ్విటీ ఆర్ కాంట్రడిక్షన్ అని అంటాం. వీటిని ఇవి 1 and 2 రెండు యాక్షన్స్ చెప్తున్నాం. 2 and 3 1101 వచ్చినప్పుడు 2 యాక్షన్ చెప్తున్నాం, 3 యాక్షన్ చెప్తున్నాం, అంటే ఇది నాకు అంబిగ్విటీ. అలానే 1001 వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ యాక్షన్ చెప్తున్నాం, సెకండ్ యాక్షన్ చెప్తున్నాం, దిస్ ఇస్ అంబిగ్విటీ. సో కేవీ చార్ట్స్ లో ఇలా ప్లాట్ చేసినప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్స్ ని మనం ఇన్కన్సిస్టెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ అంబిగ్విటీ సిచ్యువేషన్ అంటాం. సో వాట్ షుడ్ బి డన్ అంటే కనుక ఐదర్ మనం దీన్ని డిఫాల్ట్ యాక్షన్ కింద తీసుకొని ఇక్కడ దీన్ని డోంట్ కేర్ కండిషన్ కింద పెట్టేసుకొని ప్లాట్ చేసుకోవచ్చు, గ్రూపింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ యూ షుడ్ సెండ్ బ్యాక్ ద స్పెసిఫికేషన్ అండ్ ఐడెంటిఫై అండ్ ఆస్క్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్ ఆర్ రివిజన్. ఓకే, సో లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి డోంట్ కేర్ అండ్ ఇంపాసిబుల్ టర్మ్స్. సో డోంట్ కేర్ అంటే ఎప్పుడు వస్తాయి, ఇంపాసిబుల్ టర్మ్స్ అంటే ఎప్పుడు వస్తాయి. డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ అనేవి మీకు జస్ట్ కేవీ చార్ట్ ని సింప్లిఫై చేసుకోవడానికి మనం ఇందాక యూస్ చేసాం, డి అని యూస్ చేసాం. దాన్ని మనం పైతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ పై అంటే ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ 0 or 1. ఓకేనా, నేను దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవడం కోసమే డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ అనేది యూస్ చేస్తాను. జనరల్ గా రియల్ లైఫ్ లో డోంట్ కేర్ అనేది చెప్పాలంటే, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు క్రియేట్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ అని చెప్పాలంటే, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ వెరిఫైయర్, యూనివర్సల్ ప్రోగ్రామ్ వెరిఫైయర్ అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చినా దాంట్లో ఎర్రర్స్ ని వెరిఫై చేయడానికి ఒక యూనివర్సల్ ప్రోగ్రామ్ వెరిఫైయర్ అనే కోడ్ ని రాయమంటే దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ అని అంటాం. అలానే ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ వాట్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ యూనివర్స్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు ఏం జరిగింది, సో నో వన్ కెన్ ఆన్సర్, దాన్ని ఇంపాసిబుల్ టర్మ్స్ అని అంటాం. సో అలాంటి కండిషన్స్ ని డోంట్ కేర్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్ టర్మ్స్ అని అంటాం, అంటే విచ్ కెనాట్ బి సాల్వ్. సో లాస్ట్ థింగ్ వచ్చేసేసి టైమ్ ఈస్ రన్నింగ్ అవుట్. సో దీంట్లో లాస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన యాక్షన్స్ ఇవి 1 మీరు పెట్టుకున్న డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ ఇవి. ఓకేనా, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, మీకు డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ హెల్ప్ అయితే గనక యూ విల్ గ్రూప్ ఇట్. సో ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇక్కడ ఇచ్చిన కేవీ చార్ట్ లో ఒకవేళ డోంట్ కేర్ కండిషన్ యూజ్ చేయకపోతే కనుక మీరు ఎలా రాసేవాళ్ళు, ఎలా ఎక్స్ప్రెషన్ సింప్లిఫై చేసేవాళ్ళు. సో ఇలా ఒకటి గ్రూప్ చేసుకునేవాళ్ళు, ఇలా ఒకటి గ్రూప్ చేసేవాళ్ళు, ఇలా ఒకటి గ్రూప్, అంటే నాకు ఎన్ని టర్మ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఇలా చేశానంటే ఐ గాట్ ద వాల్యూ సిడి. ఇలా 4 వేరియబుల్స్ గ్రూప్ చేశాను అంటే నాకు ఇలా వాల్యూ వచ్చింది, సమ్ వాల్యూ. ఇలా వాల్యూస్ గ్రూప్ చేశానంటే సమ్ ఇలా వాల్యూ వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది సింగిల్ టర్మ్ గానే గ్రూప్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ 4 వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక 1 ఉంది కాబట్టి దిస్ 1 అండ్ దిస్ 1 ఇది గ్రూప్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకటి, అంటే నాకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా 5 టర్మ్స్ అనేది వస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ 5 టర్మ్స్ అనేది నాకు వస్తుంది ఎప్పుడు డోంట్ కేర్ యూస్ చేయకపోతే. ఓకే, అదే కనుక మీరు డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ అనేది యూస్ చేసి ఉంటే కనుక, ఓకే, సో 8 గ్రూప్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఐ వుడ్ హ్యావ్ గ్రూప్ దిస్ 1, ఈ 8 గ్రూప్ చేసేదాన్ని, అలానే ఈ 8 టర్మ్స్ గ్రూప్ చేస్తాను, అంటే మీకు జస్ట్ 2 టర్మ్స్ లో వాల్యూస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వస్తుంది. సో దర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ వన్. డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ యూజ్ చేయకపోతే మీకు 5 టర్మ్స్ వచ్చినాయి, డోంట్ కేర్ కండిషన్స్ యూజ్ చేస్తే యూ గాట్ 2 టర్మ్స్. ఓకే, సో అంటే ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక, ఇంపాసిబుల్ అని అనుకుంటే కనుక అక్కడ మనం డోంట్ కేర్స్ అనేది యూజ్ చేసి ఐ ట్రై టు సింప్లిఫై ద ఎక్స్ప్రెషన్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ హియర్. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని సో ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ వచ్చేసేసి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కి సంబంధించిన కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. మీకు ఇంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది. సో అదే ఈ C+A' కి సంబంధించిన కంట్రోల్ గ్రాఫ్ అంటే మీకు సింప్లిఫైడ్ గా ఉంటుంది. సో ఇది సింప్లిఫై. ఇందాక మనం ఏం చెప్పాం, సి ఒకటి వచ్చింది. సో ప్రెడికేట్ సి వచ్చినప్పుడు యాక్షన్ తీసుకోమన్నాం A', అంతే కదా, నాకు 2 టర్మ్సే కదా వచ్చినాయి ఇందాక, C and A', C+A'. సో దట్ ఈస్ అ కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. లేదా దిస్ థింగ్ A', B', C', D. సో ఇప్పుడు A' ఇప్పుడు A', B, B', C', D. సో
దిస్ ఇస్ ద కంట్రోల్ ఫ్లో. అంటే ఇందాక చెప్పిన ఎక్స్ప్రెషన్ సంబంధించిన కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ అన్నమాట. మీ డోంట్ కేర్ యూజ్ చేయకపోతే కనుక కంట్రోల్ ఫ్లో మీకు కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. అదే డోంట్ కేర్ యూజ్ చేసి ఉంటే కనుక నాకు ఫైనల్గా గ్రాఫ్ కూడా సింప్లిఫైడ్గా అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ లాజిక్ బేస్డ్ టెస్టింగ్. This is all about Unit 4.